ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ यानी कि गुरदासपुर के VIP पार्क भी स्थित हाँ जी। VIP पार्क च आए हाँ। सो एक गंभीर मुद्दा वा जी जिस ते गल करांगे। अज असी पिछले दिन भी एक खबर दिखाई सी। सो उस खबर का टॉपिक साडा थोड़ा होर सी। अज दा जिहड़ा टॉपिक साडा जी एक अलग वा जी। टॉपिक की अज दा साडा की मकसद साडा है अज खबर दिखाउण दा जी। मेन जिहड़ी समस्या वा इत्थे फिश पार्क विच बाइक चोरी होनी आ, यानी कि मोटरसाइकिल जिहड़े चोरी हुंदे आ जी। इत्थों दे जिहड़े लोग सैर करन आउंदे ने, जिहड़े दुकानदार ने इत्थे दस रहे ने भी बड़े वड्डे पद्धर ते इत्थे मोटरसाइकिल चोरी हो रहे ने, पर प्रशासन का ध्यान नहीं है जी। पहले मैं तुहानूं बाइक दिखाना वा। इत्थे बाइक किस मात्रा च लगे दी है जी। यह देखो मोटरसाइकिल जिहड़े इत्थे जी लंबी कतार जी लगी दी है, बहुत लंबी कतार, पर प्रशासन का किते भी ध्यान नहीं है, ना ही कोई देख रेख वास्ते इत्थे बंदा वा जी। जबकि जो इत्थे पार्किंग होंदी है, पार्किंग वास्ते एक बंदा जरूरी होना वा जी। बंदा प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, और जे बंदा नहीं प्रोवाइड कर सकते तो इत्थे कैमरा लगना बहुत जरूरी है जी। एडा वड्डा पार्क है, VIP पार्क है, कैमरा इत्थे कोई नहीं है जी। जबकि मेन जिहड़ा वा कैमरा होएगा ਤਾਂ इस पार्क की जी देख रेख हो सकती है। सो किते भी सानू कैमरा नहीं दिखाई देता। और इत्थे जिहड़े सीनियर सिटीजन सैर करन आउंदे ने वो भी कहंदे ने भी असीं कई बार प्रशासन नूं अवगत करा चुके हैं, प्रशासन अगे बेनती कर चुके हैं भी इत्थे कैमरे लगाओ, पर किसी का भी ध्यान नहीं है। ना ही प्रशासन इस पर ध्यान दिंदा वा, ना ही जिहड़ी साडा पुलिस विभाग ध्यान दिंदा वा। जबकि कैमरे लगणगे तां सेफ्टी होएगी, पार्क की जिहड़ी देख रेख होएगी। सो किते ना किते जिहड़े जी कैमरे लगने बहुत जरूरी ने। सो अंदर दी तस्वीरां भी तुहाडे नाल सांझियां करदे हां, दिखाउने तुहानूं अंदर भी की खामियां ने। सो मेन जिहड़ी समस्या तुहानूं दिखा रहे सी पार्क विच कैमरे लगने। सो देखो बहुत सोहना पार्क नूं बनाया जी, बहुत वधिया रूप दिता गया वा, पर मेन समस्या जिहड़ी कैमरे दी आ। बाइक चोरी होने जिहड़े जी महीने विच दस रहे ने भी 4 ਤੋਂ 5 मोटरसाइकिल जिहड़े एक महीने विच इत्थे चोरी हुंदे ने जी। इत्थे लागे दुकानदार ने दस रहे ने भी एक दिन पहला यानी कि कल ही एक तो बाइक चोरी हुई है। ज़्यादा जिहड़े मोटरसाइकिल चोरी होंदे जी स्पलैंडर मोटरसाइकिल का बड़ी वड्डी मात्रा जिथे चोरी होंदा वा, क्योंकि आराम नाल उन्हें चाबी लग जाती है जी। डुप्लीकेट चाबी लगाउंदे ने चोर और लैके गांह जांदे ने। सो ये पार्क विच जिहड़े चोरी हो रहे हैं गुरदासपुर के अलग अलग स्थानों तो भी जिहड़े है जी बड़े वड्डे मात्रा जिहड़े मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं। सो किते ना किते प्रशासन इस वाल ध्यान देना जरूरी है जी। सो हुण असीं चलांगे पार्क के अंदर और जिहड़े सीनियर सिटीजन ने इत्थे उन्हां नाल गलबात करांगे, उन्हां तों जाणांगे भी की समस्या वा पार्क दे विच और ਜਿਹੜੇ कैमरे होने किन्ने की जरूरी ने। सो ਜਿਹੜੇ सीनियर सिटीजन ने इत्थे उन्हां नाल गलबात करदे उन्हां तों जानदे हैं जी। पार्क में ਜਿਹੜੇ सीनियर सिटीजन आए जी उन्हां नाल गलबात कर लेने आ। गुप्ता जी मेन समस्या ਅਸੀਂ देखा इत्थे कि बाइक वगैरह ਜਿਹੜੀ चोरी हो रहे हैं, कैमरा कोई नहीं हैगा जी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ इंतजाम होना चाहिए? बिल्कुल ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ गेट ਤੇ और सराउंडिंग कैमरे लगन ताकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੋਰਓਵਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਸੈਰਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣਗੇ तो उन्होंने भी एक्सीडेंट हो सकता है। और बाहर भी जरूरी है CCTV कैमरे लगे होंगे, उन्होंने पता लग जाएगा कि चोरी हो रही है तो चोरी नहीं रोकया जा सकता। ये वास्ते कैमरे जिथे बाहर जरूरत है अंदर भी कैमरे की जरूरत है। CC कैमरे तो वैसे भी लाजमी हो गया जी, हर जगह तो हो गया ना। ये एक मेन पार्क है गुरदासपुर का जी। बिल्कुल बिल्कुल ये मेन पार्क है। और मोरओवर एक दो इंपॉर्टेंट बिल्डिंगों के विच है, एक पासे सैशन हाउस है, एक पासे DC रेजिडेंस है, सामने SMO रेजिडेंस है, CMO रेजिडेंस है। और ये सराउंडिंग इन्नी क गड्डियां खड़ी होंदियां इस पार्क के सराउंडिंग ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। CCTV कैमरे होने तो लोकेट हो जाएगा ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। पर ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਐਸਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ CCTV कैमरा ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਬੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ कैमरे होने बहुत जरूरी है पार्क में जी। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ SHO ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੋਰੀ ਇਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਲੈਂਡਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਆ ਦੁਕਾਨ 10 ਗਜ ਅੱਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਕ ਲਗਾਓ, ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੇਫਟੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਗਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੱਗਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ VIP ਪਾਰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆਓ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਏ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਆ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੱਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੱਖੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੱਖਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਰਤੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ CC ਕੈਮਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਰਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ VIP ਪਾਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਗਭਗ ਢੁਕਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 75% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮੇਨ ਪਾਰਕ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਲਵ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹ ਆਈ ਲਵ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੌਰ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਡੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਰੋਂ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੈਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ? ਕੈਮਰੇ
ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਸਨ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬੜੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਚੌਕੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਥ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰੀਮ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮ ਟਾਈਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਖੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੇਡੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਚ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਹਫਤੇ 1-2 ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਸੇਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ MLA ਬਰਿੰਦਰ ਮੀਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਗਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਉਹ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ? ਕੈਮਰੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਵਾਏ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਤੇ 3-3 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਏ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੁਹਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਗੰਦ ਮੱਛੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਐਨੀ ਬੂ ਪਈ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਫੁਹਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਗੇਟ ਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ ਓਪਨ ਗੇਟ ਆ, ਉਹ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 1-2 ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿੰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ।
ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਏਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗੇਗਾ ਔਰ ਜਲਦ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸੇਫਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।